श्रोताबंधु साहित्य संस्कृति चिंतन यूट्यूब चैनल को आपण मानकु मु स्वागत करुची। जणे कविर जीवन ठीक एक दर्पण परी जदि भावप्रवण पाठकटीए पढ़ी जाए एवं तार कविता को पढ़े निश्चित भाव रे कविर चेहरा, कविर आवेग, कविर शब्द भाव सबु किछि ठीक दर्पण परी स्पष्ट होई जिवो। श्रोताबंधु आज आमे एमिति जणे कवि को सुनिबा जहां आमे आगुरु मध्य सुनिचे। भिन्नक्षम भाई भौणी मानक उद्देश्य रे पुनर्रवा समाचार खबर कागज काढुथिबा संपादना दायित्व रे थिबा विशिष्ट प्रशासनिक पदवी निजको अव्याहति देइथिबा कवि, कथाकार, समालोचक, संगठक, संस्कारक एवं जणे अमायिक सरल व्यक्तित्व श्री बिरजा राउतराय। तांकर गप शुणीचे, तांकर कविता शुणीचे। आज आपण मानक उद्देश्य रे तांकर आउ गोटे कविता। कवितार शीर्षक हेउची नष्ट नीडर उपकथा। कवि बिरजा राउतराय। छाई पहरा समय को आकट करिबो बा किए? छाई पहरा समय को आकट करिबो बा किए? भाबुछ कि तमर एई निर्भेजाल उजागरी उपवास आउ अभिच्युत काष्ठा व्रत बदलाई देव कपटी समयर कुंचित कपाळर गार? जहा भी कुह, गप गप फुटुथिबा नियतिर ई उत्तप्त हांडी को आकुलाण हेले भी मुठाए आस्थार ढांकुणी पालटी घोड़ाई रखिछि तम निरीमाखी स्वप्न खेत। ता बोली उतुरा गरल पसी जे केबे से से करिनी आम संसारी भात हांडी को केबे हारी हराई रुगु रुगु बिंधिनी आम नष्ट नीडर कलिजा। ए कथा तो जमा नुहे, ए कथा तो जमा नुहे। ठा ठा करी घेरिथिबा से गरल गर्भर पोड़ा माटी तो पुणी कुआ मिलिछि केना केना सबुज बास्ना। ता अनाबिल राहारे तो पुणी जीवन पत्र रे संचरी उठिछि शिरा प्रशिरा। कोश दूररू ठाब करी पुणी आहत स्वप्न माने फेरी आसीचंती नड़ा कुटार रूपरे। एई नष्ट नीड़कू, एई नष्ट नीड़कू एकमात्र कवच बोली जान आमे तहिरे रोपिथिबा दुहिंक जुगल आत्मार दुकुदुकी। आमर एई नष्ट नीड़ निरस्त्र अभिमन्यु नुहे जे भेदी पारिबनी बतास। आमर ए नष्ट नीड़ निरस्त्र अभिमन्यु नुहे जे भेदी पारिबनी बतास। हताशा और जेते सबु आक्रोश चक्रव्यूह धसिला छाती को उजुड़ा बसा को थरकु थर सड़ख करि पारुथुबा तम अनिर्बाण दम्भिला हसर ब्रह्मास्त्र अछि दम की? थाउ छाई परी पहरी बुलुथाउ ए जाजाबर समय। थाउ छाई परी पहरी बुलुथाउ ए जाजाबर समय। शंख चिलर डेणा तले सेमिति झटकु थाउ आमर एई नष्ट नीड़ तम शुभ्र हसर मेखलारे। थाउ छाई परी पहरी बुलुथाउ ए जाजाबर समय। शंख चिलर डेणा तले सेमिति झटकु थाउ आमर एई नष्ट नीड़ तम शुभ्र हसर मेखलारे। श्रोताबंधु आमे शुणुचे केन्द्रापड़ार जणे विशिष्ट कवि को, कवि बिरजा राउतराय को। तांकर आउ एक कविता सुनिबा। कवितार शीर्षक हेउची केबे ना केबे। केबे ना केबे अस्त आकाशर ललाटरे नील कईर रंग चहटिब देहर विभूति माटीर काहाणी सबु दिगंत चूड़ारे धारे स्मित आरक्त हसर झालेरी धड़ी परी दलकाए दलकाए पवन बिंचिब जीवन रंगर। केबे ना केबे
ଅସ୍ତ ଆକାଶର ଲଲାଟରେ ନୀଳ କଇଁର ରଙ୍ଗ ଚହଟିବ, ଦେହର ବିଭୂତି ମାଟିର କାହାଣୀ ସବୁ ଦିଗନ୍ତ ଚୂଡ଼ାରେ। ଧାରେ ସ୍ମିତ ଆରକ୍ତ ହସର ଝାଲେରି ଧଡ଼ି ପରି ଦଲକାଏ ଦଲକାଏ ପବନ ପିଞ୍ଚିବ ଜୀବନ ରଙ୍ଗର। ମୋ ଚଲା ପାଦକୁ ମୁଖର କରୁଥିବା ସବୁ ସକାଳ ଆଉ ସଞ୍ଜର କାକଳି। ମୋ ଚଲା ପାଦକୁ ମୁଖର କରୁଥିବା ସବୁ ସକାଳ ଆଉ ସଞ୍ଜର କାକଳି। ଆଉ କହିବ କହିବ ହୋଇ ଛବିଳ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅକାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗର୍ଭକୁ ଦିକି ଦିକି ଦିହୁଡ଼ି ପରି ହାତ ଠାରୁଥିବା ଚିତ୍ରିତ ତାରାଗଣଙ୍କ ଘନ ଉଷ୍ମ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଏଡ଼ି ହେବ ବା କେମିତି? କେବେ ନା କେବେ ପ୍ରାଣର ସାହାନାଇରେ ତରଙ୍ଗ ପରି ପହଁରୁଥିବା ସାତ ସ୍ୱର, ଶୂନ୍ୟର କେଉଁ ନା କେଉଁ ବାଙ୍କ ମୋଡ଼ରେ ତୃପ୍ତ ବତାସର ଘୂର୍ଣ୍ଣି ପରି ତାର ଧୂମିଳ ସଜଳ ସ୍ମୃତିର ମୁଦ୍ରାଙ୍କ ଛାଡ଼ି ମଧୁର ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ପାଲଟି ରେଣୁ ରେଣୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଢେଉରେ ମିଶିଯିବ, ଭାସିଯିବ। ହୁଏତ କେବେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିବ, ହୁଏତ କେବେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିବ ଚପଳ ଚୈତାଳିର ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ, ହୁଏତ ପୁଣି କେବେ ସପ୍ତର୍ଷି ମଣ୍ଡଳରେ ଉଠି ଷଡ଼ଚକ୍ରର ରିପୁ ରହସ୍ୟ ଭେଦିବାକୁ କାନ ପାତୁଥିବ ମିଶି କେଉଁ ମହାଯୋଗୀର ନିର୍ଲିପ୍ତନ ପରମ ନାଦରେ। କେବେ ନା କେବେ ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଛାତିକୁ ଚିରି ଆସ୍ପୃହାର ଲିଲିହାନ ଗଜା ନୀଳ ଆକାଶ କ୍ଷେତରେ ରାହାସ ରଚିବ। କେବେ ନା କେବେ ପିଣ୍ଡର ଗବାକ୍ଷ ଦେଇ ଛାଇ ନୃତ୍ୟ ଭୂମାର ଦିଶିବ। ମୁଁ ଥାଏ ବା ନଥାଏ, ମୁଁ ଥାଏ ବା ନଥାଏ ମେଦୁରିତ ଆକାଶରେ ଝଲକାଏ ବିଜୁଳିର ଚିତା ପରି ନୀଡ଼ ଫେରନ୍ତା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ସବୁ ପଙ୍ଖରେ ଧରି ଫେରୁଥିବା ଧାପେ ଶେଷ ସୁନାହାସର ଚମକ ପରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘୂରି ବୁଲୁଥିବ ମୋ ବିଦେହର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଛାଇ। ମୁଁ ଥାଏ ବା ନଥାଏ, ମୁଁ ଥାଏ ବା ନଥାଏ ମେଦୁରିତ ଆକାଶରେ ଝଲକାଏ ବିଜୁଳିର ଚିତା ପରି ନୀଡ଼ ଫେରନ୍ତା ଗେଣ୍ଡାଳିଆ ସବୁ ପଙ୍ଖରେ ଧରି ଫେରୁଥିବା ଧାପେ ଶେଷ ସୁନାହାସର ଚମକ ପରି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଘୂରି ବୁଲୁଥିବ ମୋ ବିଦେହର ଆୟୁଷ୍ମାନ ଛାଇ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ କବି ବିରଜା ରାଉତରାୟଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର କବିତା ସବୁ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଯେ ଯିଏ ବି ପଢ଼ିବେ, ଯିଏ ବି ଶୁଣିବେ, ସେ କବିତାରେ ସେ ନିଜକୁ ନିମଜ୍ଜିତ କରିଦେବେ। ସେ କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା ଶୁଣିବା। ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦିନ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଛତା ହେଉଛି ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବର୍ଷାରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଓଢ଼ଣୀ, ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣୀ। ଆଜି ଛତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଏକ କବିତା। କବି ବିରଜା ରାଉତରାୟ। ଯେଉଁଠି ଛତା ସେଇଠି ଛାଇ, ଛାଇ ବୋଇଲେ ଯେପରି ଗୋଟେ ବତୁରା ଅଭିଆଡ଼ି କବିତା। ଯେଉଁଠି ଛତା ସେଇଠି ଛାଇ, ଛାଇ ବୋଇଲେ ଯେପରି ଗୋଟେ ବତୁରା ଅଭିଆଡ଼ି କବିତା, ଯେପରି ପବନରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥିବା ବାଟବଣା ମୁଠାଏ ହେନା ରଙ୍ଗର ବାସ୍ନା। ଆସ ଏଥର ପୁଣି ତମେ ଅଧା ବତୁରା କାମିଜ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯାଅ, ତମ ଦେଖା ଦେଖି ମୁଁ ବି ପାଲଟି ଯାଏ କେଉଁ ଭିଜା ଛତା କଣ୍ଟାର ଥପ୍ ଥପ୍ ଝରା ଗପଟିଏ। ଆସ ଏଥର ପୁଣି ତମେ ଅଧା ବତୁରା କାମିଜ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଯାଅ, ତମ ଦେଖା ଦେଖି ମୁଁ ବି ପାଲଟି ଯାଏ କେଉଁ ଭିଜା ଛତା କଣ୍ଟାର ଥପ୍ ଥପ୍ ଝରା ଗପଟିଏ। ଭରା ମୌସୁମୀର କଫି ଟେବୁଲ ଉପରେ ତମେ ଦଲକାଏ ଦଲକାଏ ମୃଦୁ ପବନକୁ ସିପ୍ କରି ପିଉଥିବ, ମୁଁ ଆକାଶର କେଉଁ ଅରାକରୁ ଚପଳ ବିଜୁଳିର ଚମକ ସାଉଁଟୁଥିବି। ଅତଳ ଅକାତ ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଦୁହେଁ ଉବୁଟୁବୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଘନ ବାଦଲକୁ ଠେଲି ଧସି ପଶି ଆସେ ତେରେଛା ଆଲୁଅରୁ କୂଳେ, ତେବେ କେବେ ମୋତେ ଚିମୁଟିବାକୁ କହିବନି ହାତ, ପଚାରି ଆମେ ଭୋଗିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ କ'ଣ ସତସତିକା ପ୍ରେମ ନଥିଲା? ପଚାରି ଆମେ ଭୋଗିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ କ'ଣ ସତସତିକା ପ୍ରେମ ଥିଲା? କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ଜାଣିବି
ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସ୍ୱପ୍ନର ବାୟା ବସାଟେ ବାନ୍ଧିବ ବୋଲି କହୁଥିଲ, ଆଉ ପୁଣି କହୁଥିଲ ସେଠି କୁଆଡ଼େ ସବୁଦିନ ବହେ ଚୈତାଳି ଫୁରଫୁର ଫୁଙ୍କ ଦେଇ ବଳ ଭରି ହେବ ଆମ ଆହତ ଅଧୁରା ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁକୁ। ହେଉ ପଛକେ କ୍ଷଣିକ, ହେଉ ପଛକେ କ୍ଷଣିକ, ବର୍ଷା ଛୁଆଁ ପରି ଘନ ଓ ନିବିଡ଼ ଆମର ଏଇ ମିଛିମିଛିକା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆସ ଆସ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଛତାରେ, ତଳେ ସେମିତି ବତୁରି ଚାଲିଥାଉ ସ୍ୱପ୍ନ। ହେଉ ପଛେ କ୍ଷଣିକ, ହେଉ ପଛେ କ୍ଷଣିକ, ବର୍ଷା ଛୁଆଁ ପରି ଘନ ଓ ନିବିଡ଼ ଆମର ଏଇ ମିଛିମିଛିକା ସ୍ୱପ୍ନ। ଆସ ଆସ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେବା ଛତାରେ, ତଳେ ସେମିତି ବତୁରି ଚାଲିଥାଉ ସ୍ୱପ୍ନ। କବି ବିରଜା ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କବିତା, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମାହିନ୍ଦ୍ର ରାଗ। ଅତି ସୁନ୍ଦର କବିତା। ବତୁରା ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ମେଘ, ବତୁରା ମାଟି ଆଉ ଆକାଶ ମେଘ, ଦୁହେଁ ବଉଳ ବସିବା ଦେଖି ଥିଲେ ଥିଲେ କଅଁଳ ସାବଜା ରଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ଚିତ୍ରାୟିତ ଛନ୍ଦାୟିତ ସତସତିକା ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ପାଲଟି। କେବେ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ତ କେବେ କାନରେ ଝୁମୁକା, କେବେ ହାତର କଙ୍କଣରେ ଦେଖାଦେଇ ଚିତ୍ର ସବୁ, କେବେ ହାତର କଙ୍କଣରେ ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ର ସବୁ ଆଙ୍କି ଗଲେ କୋଣାର୍କର ଛାତି ଭାବି ମୋ ମନର ନିବୁଜ କାନ୍ଥରେ। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ, ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ମୁଁ ପାପୁଲି ମଝିରେ ସାଇତିଥିବା ମହାର୍ଘ୍ୟ ମୁକ୍ତା ପରି କେଇ ବୁନ୍ଦା ପାଣି ଥୋପା ସବୁକୁ ଝାଙ୍କି ଦେଖେ ତ ସେମାନଙ୍କ କାଚ କେନ୍ଦୁ ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ କଳାଘୁମର ମେଘ ସବୁ ପରସ୍ପର ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଏକ ଅଜଣା ସମ୍ପର୍କ ଡୋରରେ। ହୁଏତ ସେଇ ସାତତାଳ ମେଘର ହୃଦୟ କନ୍ଦରରେ ଛପିଅଛି ସେମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାର ଅଭେଦ୍ୟ ଠିକଣା। ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଅବୁଝା ଗଣିତ ପରି ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ ବାହୁବନ୍ଧନକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ପ୍ରାୟ ଧରି ଘୂରି ବୁଲୁଛି କେଉଁ ଏକ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଯାଯାବର ପରି। ଆଉ କିଏ ବଉଳ ବସିବ? ଆସ କିଏ ବଉଳ ବସିବ ଆକାଶେ ମେଘ ଆଉ ବତୁରା ମାଟି ପରି ଦେହ ଓ ମନରୁ ଉତ୍ତାରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଖୋଳପା। ଆସ କିଏ ବଉଳ ବସିବ ଆକାଶେ ମେଘ ଆଉ ବତୁରା ମାଟି ପରି ଦେହ ଓ ମନରୁ ଉତ୍ତାରି ଯାବତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଖୋଳପା। ଏବେ ଏବେ ମୋ ପାଦର କାନକୁ ଝିପି ଝିପି ଲାଗୁଥିବା ରାସ୍ତା ସବୁ ମେଲି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଅମାନିଆ ବେପରୁଆ ଚପଳ ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଚିତ୍ର ପରି କଙ୍କିର ଡେଣାରେ ବୋହି କେବେ ଇତସ୍ତତ କଳ୍ପନାର ମଧୁର ଲମ୍ଫଟିଏ ତ ପୁଣି କେବେ କେଉଁ ଅଜ୍ଞାତ ପାହାଡ଼ ସନ୍ଧିର ନାମହୀନ ଝରଣା ପାଲଟି ଚବ ଚବ ପାଣିର ଧାରରେ ଅଜଣା ଅନ୍ୱେଷର ଛବିଳ ତୃଷ୍ଣା ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି। ଆସ ଆସ କିଏ ସାଥୀ ହୋଇ କାନ ଡେରିବା ବତୁରା ମାଟିର ଓ ଆକାଶେ ମେଘର ଗର୍ଭ। ଆସ କିଏ ନିଜ ଦେହେ ଭ୍ରୂଣ ପରି ସଞ୍ଚାରି ଦେବା ଏକାକାର ଏହି ତନ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନର ମାହେନ୍ଦ୍ର ରାଗକୁ। ଆସ କିଏ ସାଥୀ ହୋଇ କାନ ଡେରିବା ବତୁରା ମାଟି ଆଉ ଆକାଶେ ମେଘର ଗର୍ଭ। ଆସ କିଏ ନିଜ ଦେହେ ଭ୍ରୂଣ ପରି ସଞ୍ଚାରି ଦେବା ଏକାକାର ଏହି ତନ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି ଲଗ୍ନର ମାହେନ୍ଦ୍ର ରାଗକୁ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ମାହେନ୍ଦ୍ର ରାଗ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟିକୁ। ବହୁତ କବିତା ତ ଶୁଣିଲେ। କବି ଥିଲେ ବିରଜା ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କର କବିତା ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଯେ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ, କେତେ ଯେ ବତୁରା, କେତେ ଯେ ଆତୁରା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଜିର ଅଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।